ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿಃ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಾಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನೌ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ತದತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ ಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಶಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्रणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमन्दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जैन्द्रमहं भजे बोधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं
ಪ್ರಾಪುರುಷೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಮುದಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थं पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಹಿಂದೆ ನಾವು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳು ಉಂಟು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬಹುಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳುವ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬಹುಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ಏಕಾದಶಿ ಹರಿದಿನ, ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹರಿದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗಗನಂ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಂಟು, ಉಪಪತ್ತಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ, ಯತ್ರ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಪ್ರಬಲ, ಯತ್ರ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಮಾನವೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರಾಯರು ಬರೀತಾರೆ, ಆಗಮಾಶ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾದ್ಯಾಹ. ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಗಳು ಉಂಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ
ಸತ್ಯಂಬಿದ ಭೇದ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಸತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಗಮಗಳಿದೆ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಯುತ್ಪಾದನಾಯ ಬಹವಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬಲ ಅಂದ್ರು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಬಲ ಅಂದ್ರು. ಆಗಮ ಯಾಕೆ ಪ್ರಬಲಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹವಶ್ಚಾಗಮಾಯದ. ಆಚಾರನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹವಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯತ್ವ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಆಗಮಗಳು ಉಂಟು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅನೇಕ ಆಗಮಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತ್ವೇನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಉಂಟು. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಯುತ್ಪಾದನಾಯ ಬಹವಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆಗಮಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾದ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮೇತತ್. ಬಹುತ್ವೇನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಗಮಕ್ಕೆ. ಆಗಮ ಏನು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರವಕಾಶವಾದದ್ದು. ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಸತ್ಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಗಮಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಬಹುತ್ವೇನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿರವಕಾಶತ್ವೇನನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಂಟು ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಹವಶ್ಚಾಗಮ ಯದಾ. ಯದಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯದಾ ಯಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಅಂಗೀಕೃತೆ. ಯಾವ ಜಗತ್ಸತ್ಯತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬಹಳವಾದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯದಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯದಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯದಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ಅಂಗೀಕೃತೆ. ಯಾವ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮುಂದೆ ಯತ್ರ ಅಂತಿದೆ. ವಿರುದ್ಧಂತೆ ನಚಾರ್ಥೋಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಲಿಂಗ ವಿರೋಧಿತ. ಯತ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಟೀಕಾರೆ ಬರೋದು. ಯತ್ರ ಯದರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನಂಚ ನಾಸ್ತಿ. ಯತ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮೊದಲನೇದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉಂಟೋ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಯದಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ. ಮುಂದಿನ ಯತ್ರ ಅಂತಿದೆ. ಯತ್ರ ಲಿಂಗ ವಿರೋಧಿತ. ಯತ್ರ ಎಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯದರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅದ್ವಿತೀಯತಾ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ರಿ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅದ್ವಿತೀಯತಾ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದೇನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಸ್ಯಾಹ ಏವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಎಂಬುದೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸದೃಶ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏಕಮೇವ ಏಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಂ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ
ಅವನು ಅಸದೃಶ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸದೃಶ ಸಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುರಹಿತ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುರಹಿತ ಅಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತೇನೋ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ವಿಚಾರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ತಸ್ಯಾಹ ಏವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾತ್, ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಃ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಅವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಜೀವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದಪ್ಪ, ಇದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಃ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಚೇನ್ನ ವಿನಾಶೇನಾಪಿ ತತ್ ಸಿದ್ಧೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ವತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಿಂದಲೇನೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿನಾಶೇನಾಪಿ ತತ್ಸಿದ್ಧೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶೇನಾಪಿ ತತ್ಸಿದ್ಧೇ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧೇ, ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಜೀವವಾದಿನಾಮಿವ ಅದರ್ಶನೇನಾಪಿ ಉಪಪತ್ತೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಹುಜೀವವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಏಕಜೀವವಾದಿಗಳು, ಬಹುಜೀವವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಹುಜೀವವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವರಿಗೆ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರರಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯನೇ. ಬಹುಜೀವವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮುಕ್ತರು. ಹೀಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿಲ್ವೋ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬದ್ಧರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವವರು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಯಾವ ಜೀವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದ ಬಹುಜೀವವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಜೀವಾತ್ಮರ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಜೀವವಾದಿನಾಮಿವ ಅದರ್ಶನೇನಾಪಿ ಉಪಪತ್ತೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಜೀವರಿಗೆ. ಯಾವ ಜೀವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜೀವರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸಂಸಾರಿಗಳಾದ ಜೀವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂತೂ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಬಹುಜೀವವಾದಿಗಳಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡುವವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಅವರು ಬದ್ಧರು. ಯಾರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡದೇನೆ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಯಿತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯಾರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ. ಮತ್ತವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಜೀವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಮುಕ್ತಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೈರಾಗ್ಯಾರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ್, ಹಾಗನಬೇಡಿ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾಪನೇನ ತತ್ಸಿದ್ಧೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳು ಇವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬುದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಸುಡಬಾರದು, ಅಗ್ನಿ ಸುಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನ? ಅಗ್ನಿ ಸುಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಗ್ನಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ದುಃಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿದೆ, ದುಃಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ದುಃಖ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾಪನೇನ ತತ್ಸಿದ್ಧೇ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣಮುಪಲಕ್ಷಣಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಚಾರ್ಥೋಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೋಪಿ ಯತ್ರ ನಚ ಅಸ್ತಿ ಯತ್ರ. ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಪಕ್ರಮಾದೀನಾಮಪಿ ಆನುಕೂಲ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಚ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯವು ಸರ್ವಥಾ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತ ಫಲ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಯಾವ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯವೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ವಿರೋಧ ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧವೂ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ
ಉಪಕ್ರಮಾದೀನಾಮಪಿ ಆನುಕೂಲ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಚ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯವು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನ ಕೇವಲಂ ಲಿಂಗಾನುಕೂಲ್ಯ ಅಭಾವ, ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ಯತ್ರ ಲಿಂಗ ವಿರೋಧಿತ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಆ ಲಿಂಗ ವಿರೋಧನೂ ನಿಮಗುಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಇದೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವತ, ಫಲ, ಅರ್ಥವಾದ, ಉಪಪತ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ ಆ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗುಂಟು. ಏತದ್ವಯಂ ಗ್ರಂಥಾಂತರೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಉಕ್ತಂ ಧ್ಯಾತವ್ಯಂ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗೊತ್ತರೆ, ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏತದ್ವಯಂ, ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧವೇ ಇದೆ. ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ, ಸಹಾಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ವಿರೋಧನೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಹಿ ನಿರವಕಾಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾ? ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರವಕಾಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಸಜ್ಜತೆ ಇತ್ಯತಃ. ಈ ನಿರವಕಾಶವಾದ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾಣವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ಯತಃ ಉಪಪನ್ನೇ ಇತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ವಥಾ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಸಯೇವಾರ್ಥಕತಂ ಗ್ರಾಖ್ಯ ಉಪಪನ್ನೇ ವಿರೋಧಿನಿ. ಉಪಪನ್ನೇ ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಲಿಂಗ ಅವಿರೋಧಿನಿ ತದಾನುಕೂಲ್ಯ ಉಪಪನ್ನೇ ಚ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯವೂ ಇದೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತದಾನುಕೂಲ್ಯೇ ಉಪಪನ್ನೇ ಚ ಭಗವತಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಅಭಾವೇ ಅರ್ಥೆ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂಬೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಾರದು. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ? ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವತಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಭೇದ ವರ್ಜಿತ. ನೋಡಿ, ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಭೇದ ಇದೆ. ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು,
ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಅವಯವಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇದೆ, ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಹ ಕಿಂಚನ ನಾನಾ ನಾಸ್ತಿ. ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಚನ ನಾನಾ ನ, ಸರ್ವಥಾ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೇಹಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವತಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಅಭಾವೇ ಅರ್ಥೆ, ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಯೇವ ಅರ್ಥ ಕಥಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಈ ನೇಹಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಸಯೇವಾರ್ಥ ಕಥಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ, ಆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇದೆ, ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳ ಸಹಾಯ ಇದೆ. ಉಪಪನ್ನೇ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಅರ್ಥೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ನೇಹಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬುವ ಯುಕ್ತಿ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಸಯೇವಾರ್ಥ ಕಥಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಉಪಪನ್ನೇ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೇಹನಾನಾ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಪೌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ನಿರಾಕೃತೆ ಲಬ್ಧಮಾಹ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂಬುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ಲಬ್ಧವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಏನು? ಆ ಲಬ್ಧವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಅಂಬುವ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಕ್ವ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಎರಡರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನೆ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಕೂಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೆ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ರೂಪ ಅರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ಕ್ವ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಒಂದರ್ಥ. ಅವಿದ್ಯಮಾನೆ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನೆ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೀವು ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ವಿರೋಧ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಕೂಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ್ಥ ಕೂಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ವ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೆ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಕ್ವ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಷೇಧಸ್ಯ ಸಂಕೋಚೆ ಕಾರಣ ಅಭಾವೇನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನ ಅಂತ ನಿಷೇಧಕಾರ್ಥ ಇದೆ. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ, ನ ಇಹ ನಾನಾ ಕಿಂಚನ ಅಸ್ತಿ. ನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಏನು? ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ನ ಎಂಬುದು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಪ್ರತಿಷೇಧಸ್ಯ ಸಂಕೋಚೆ ಕಾರಣ ಅಭಾವೇನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ. ನಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಕವಾದ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದೇ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ತಸ್ಮಿನ್ ಅವಿದ್ಯಮಾನೇತು, ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಈಗ ಕೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು, ಈ ಅರ್ಥ ಕೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನೇತು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ವ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ, ತಸ್ಮಿನ್ ಅವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನ ಪ್ರತಿಷೇಧುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥ ಸಾಪೇಕ್ಷತಯಾಹಿ ತನ್ನಿಷೇಧವ್ಯಂ ತನ್ನಿಷೇಧ್ಯಂ. ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತೀತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪರಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪರಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದರ್ಥ. ಯದ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯದ್ವಾ ಉಪಪನ್ನೇ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಉಪಪನ್ನೇ ಅವಿರೋಧಿನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಪನ್ನೇ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಉಪಪನ್ನೇ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿರುವ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಉಪಪನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು, ಅವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಪದಚ್ಛೇದ ಬೇಡ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಉಪಪನ್ನೇ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಚ
ಅಂದ್ರೆ ಅತಃ ಏವ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೆ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನೇ ಸತಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಪಪನ್ನೆ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೆ ವಿದ್ಯಮಾನೆ ಕ್ವ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಪನ್ನೆ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಉಪಪನ್ನೆ ಅವಿರೋಧಿನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೆ ವಿದ್ಯಮಾನೇತು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ, ಈ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ವ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬುದೇ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧೇಹೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ವ ಸಾರ್ವಜ್ಞಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪರವಸ್ತುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಬೇಕು. ಈ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ? ಸಂಗತಿಸ್ತು ಉಕ್ತ ಸಂಗತಿ ಸಮಾಹಾರೇಣ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಇಲ್ಲೆಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯ ಅವರು ಮಾಡುವ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು, ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಶಂಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗತಿಸ್ತು ಉಕ್ತ ಸಂಗತಿ ಸಮಾಹಾರೇಣ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವಂ ತದುಪಜೀವ್ಯೈವ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಅವನನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡೇ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಂ ತದು ಉಪಜೀವ್ಯೈವ ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಕ್ತಂ ಅರ್ಥಂ ಉಪಸಂಹರತಿ ಅತಃ ಇತಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳು, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸರ್ವ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಸದ್ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪಜೀವ್ಯ. ತತ್ವಮಸಿ, ತತ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಧರ್ಮಿ ಯಾರು?
ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಧರ್ಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಸದ್ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಧರ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಸರ್ವಿತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಅತಃ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಅತಃ ಸರ್ವಗುಣೈರಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೀಕಾರ್ಯಮೇವ ಹಿ. ಅತಃ ಸರ್ವಗುಣೈರಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೀಕಾರ್ಯಮೇವ ಹಿ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗುಣೈ ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಮೇವ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಸದ್ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಧರ್ಮಿ ಅಂಬೋದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅತಃ ಸರ್ವಗುಣೈರ ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಮೇವ ಹಿ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಸರ್ವವಿತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳುವ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿತಯ ಇತಿ ಶೇಷ. ಸರ್ವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಧರ್ಮಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಧರ್ಮಿತಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ? ಸರ್ವಗುಣಯುಕ್ತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಧರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡೇ ಹೇಳಬೇಕು. ತಥಾಚ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧತಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೂ ಸರ್ವಗುಣಯುಕ್ತ, ಜೀವ ಸರ್ವಗುಣಯುಕ್ತನಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ, ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರೋಧ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧತಃ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ವಾರಃ ಇತಿ ಹೇರರ್ಥ. ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ವಾರ, ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೀ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಗುಣೋಪೇತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಧರ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿವೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಆದರೆ, ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿವೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಆ ಧರ್ಮಗಳೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ಇದೆ, ಪ್ರದೋಷವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 20, 21 2 ದಿನಗಳ ಪಾಠ. 22 ಪ್ರತಿಪದ ರಜೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 20, 21 ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.